order because sort work file. What is the use of the sort work file? Let's say I have the huge input file. Normally sort what it will do. Normally, let's say I have record number 100 is there. I have record number 250 is there. I have record number 150 is there. I have record number 005 is there. I have record number 185 is there. So here my requirement is I want to sort these all the records in the ascending order. Ascending order means which record will come first here? 005 record will come first. This is my input file. And this is my output file. Let's say these are the student marks, total marks. Okay, 005 will come first. Next value will be 100 will come. Next will be 185. Sorry, 150. Next to 185. Next to 250. Okay, these are the sequence it will come. Ascending order means ascending means small to big. Sorry, yeah. Ascending means first this number will come, followed by this number, like this it will come. So what it will do internally, this is the in the mainframe virtual memory, auxiliary memory. What is able to? Okay, first 100, first this record will read. They will keep here. Okay, then they will read second record 250. They will compare. So 100 is less than 250. So far this is the correct order. Next they will read 150 record. Then they will compare with 100 and 250. So 150 should be in between here because it should be a greater than 100 and less than 250. Okay? They will order like this. Next they will read the 005 record. So 005 record itself is a less than 100. So they will write 005 record here. Okay, after that 185 record. 185 record means they will compare each and everything and they will decide. They will write after 150, 185 record will come. So like that, then these all write into the output file. So in between they are using some memory and they will sort it and then write into the output file. Okay, let's say imagine this input file having less records, so they can use directly system memory and they can write it. Sometimes let's say my input file is having 1 million records, 100,000 records are there, or 10 million records are huge data in my input file. On that one, this memory is not sufficient. So to get the additional memory, we should use the sort work file. This work file is nothing but just it is having some memory. They will allocate some memory. They will use internally this memory and they will, this program will use this memory and it sort it and write into the output file. This is the sort work file. Okay. Next, basically, we are going to discuss about the sort card. So the syntax for this one is, see this sort, this is the ready-made program. Using this program, what I can do, I can sort the input file and write into the output file. Sometimes I am going to say sort fields is equal, simply I am going to say sort fields is equal to copy. If I use sort fields is equal to copy, if I use sort fields is equal to copy means what it will simply, it will copy from input file to output file. So earlier yesterday's class we used like IEB copy and IEB gener also we used. So here CGM is equal to sort also, this sort equal to also simply it will copy. This is the one function. Second function is, so if I say sort field is equal to starting position, length and character ascendingly, it will sort the records based on the first 4 characters, starting position and length of the field. That means 1 to 4 character, based on the 1 to 4 character, it will sort with the ascending order and write into the output file. This is the sort card. The syntax for the sort card is, this is very, very important. Starting position, length to, format to, and order. So let's say I have the here example. Let's say this is my record structure. This is my input file. So in this, this is the record number 1, 2, 3, 4, and so on. In this record, if I take the first record, this is the sales record. It is having the first 4 characters is the agent ID. So A003 is the agent ID, followed by next 2 characters is the state code, X of 2. Next 2 characters is the product code, P1, P2, P3 like that.
So sales amount remaining is from here, it's a sales amount. This is my record. Okay. If I want to start based on the agent ID means, so my starting position is 1 and length is 4. If I want to start based on my product code means, so product code means this is the 4 plus 2, 6. Product code is starting from 7th position and length 8. So this is the 4, 5, 6. This is the product code. It is starting from 7th position and length 8. So I want to start based on the product code, or I want to start based on the sales amount. For each and every file, it is having some record structure. Based on the record structure, I am going to start. Starting position, length, format, and order. So this starting position and length based on the fields we can decide it. And format. If it is a alpha values, alpha numeric or alpha values means the format should be character. Okay. If it is a just numeric values means I can use the zoned decimal ZD. If it is a comp3 means it's a packed decimal. Comp3 is nothing but a packed decimal representation of data item. Whereas if it is a comp means it's a binary representation of data item. My format should be BI I can use. If it is a, let's say S9 or 5, something like that. Signed numeric means I can use FS. This is the signed numeric value I can use. These are the different types of formats. Okay. Then order. The order having either ascending or descending. 2 orders we have. Okay. Let's say this is my input file. It is having some number is there followed by name is there. So this is the department. Let's say this is some value salary or something like that. So here what I am going to do, requirement is start above file on the column 1 to 5 ascending order. So column 1 to 5. So this number, based on this number, I want to start. Now this is zigzag order is there. In the ascending order, starting position is 1, comma length. 1 to 5 means length 5. So my start field is equal 1, comma 5, comma. This is the numeric. Numeric means probably zoned decimal. Or if while declaring, if they declare with x of 5 means, then we can use character format. Let's say starting position, comma length, comma format, comma ascending order. Okay, now this is the zigzag order. First 8 is there, 1 is there, 5 is there, 4 is there, like that. Now the output should be 1, 3, 4, 5. This is in the some ascending order. This is the shortcut. Let's say if I want to simply copy means I can say start field is equal to copy. Okay. This is about the shortcut here. So for our understanding, they gave the record structure under the file. So we can start based on, let's say if I want to start based on the product code. So my product code is starting from which position? 7th position. My start field is equal to, let's say 1, comma, sorry. Product code means it is starting from 7th position. Starting position 7, comma, length 2, comma, format is the character, comma, let's say ascending or descending. If I want to start based on the product code, I can use my shortcut line. Okay. If I want to start based on my sales amount means my sales amount is starting from, this is the 4 plus 2, 6 plus 8. My sales amount will start from 9th position and this length is 7, 9, comma 7. The format is zoned decimal. If it is a numeric format means I can use the ZD zoned decimal, comma ascending or descending. Like this, I can start my record. Any questions here? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనం రియల్ టైంలో కూడా చాలా చోట్ల వాడతాం అనమాట పాటలు. లేకపోతే నాది ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇది. సో ఇన్పుట్ ఫైల్లో మనం రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటున్నా. లేకపోతే ఇది మన ఇన్పుట్ ఫైల్. నేను దీన్ని సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఇది సార్టింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే కాలమ్స్ అని ఇచ్చినా అనుకోండి. 1 to 5 కాలమ్స్ వచ్చేసి ఐడి ఉంది, తర్వాత నేమ్ ఉంది. ఈ నేమ్ చూడండి, వై ఉంది, తర్వాత ఐ ఉంది, తర్వాత ఆర్ ఉంది, తర్వాత 4 ఉంది. ఐ వాంట్ టు సార్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, నేను ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటానంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ నేమ్ను సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా.
నెక్స్ట్ 10 పొజిషన్స్ 10 పొజిషన్స్ లేదంటే 15 పొజిషన్స్ లెంత్లో ఈ నేమ్ను సార్ట్ చేయాలనుకుంటాం. ఇది మనం అప్పుడు సార్ట్ కార్డ్ ఏ విధంగా ఇస్తాము, సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఇది ఈక్వల్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఇది మనం సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఇది ఈక్వల్ ఎక్కడ ఇస్తాం, మన స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఎంత 6 కామా నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ 15 క్యారెక్టర్స్ సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 6 కామా 15 కామా నేమ్ వచ్చేసి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కాబట్టి సిహెచ్ కామా అసెండింగ్. ఇది నా సార్ట్ కార్డ్. ఓకే, నేను ఇన్పుట్ ఫైల్ను సార్ట్ జాబ్లో ఇస్తాను. హోమ్ 1 F9 కొడితే సార్ట్ జాబ్ వచ్చింది. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇస్తాను, in1 అని ఇస్తాను. ఓకే, నాది అవుట్పుట్ ఫైల్ వచ్చేసి శాంపుల్ డాట్ లెట్స్ ఏదో ఒకటి ఆర్టీ సార్ట్ అవుట్ అని ఏదో అట్లా ఇచ్చాను. ఓకే, మన సార్ట్ కార్డ్ ఏంది, సార్ట్ కార్డ్ వచ్చేసి ఇది సార్ట్ ఫీల్డ్కి 6 కామా 15 కామా ఇది. నేను వ్యూ మోడ్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా నా ఫైల్ ఏమి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాసుకున్న జస్ట్ రెఫరెన్స్. నా సార్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇస్తాను, సార్ట్ ఫీల్డ్ ఇది ఇస్తాను. సో ఈ ఫైల్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాను. ఇది నా ఇన్పుట్ ఫైలు, ఇది నేను అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తాను. ఇది ఇది ఇంకన్నీ కామెంట్స్ అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు. సో నా జాబ్ వచ్చేసి స్టెప్ నేమ్ EXEC రీజన్ ఈక్వల్ సార్ట్ ఇస్తాను. ఇది మన చిన్న ఫైల్ కాబట్టి ఈ సార్ట్ వర్క్ ఫైల్ కూడా అవసరం లేదు, సార్ట్ ఇన్ సార్ట్ ఫైల్. ఇది ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ఇది అవుట్పుట్ క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ చూడండి, మ్యాక్స్ తీసి 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఈ అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటాను. ఇది ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఇన్పుట్లో చూస్తే ఎట్లున్నాయి, ఇది డిఫరెంట్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. లెట్ మీ వెరిఫై మై అవుట్పుట్ ఫైల్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది, ఐ వచ్చింది. ఈ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అయ్యే కదా వస్తుంది. తర్వాత ఆర్, ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నేను ఫస్ట్ 15 క్యారెక్టర్స్లో చూసుకోమని చెప్పి సేమ్ ఫస్ట్ ఆర్ చూస్తుంది, తర్వాత ఏ రెండు కామన్గా ఉన్నాయి. ఈ వీక్ జేకు ముందర వచ్చేది జే కాబట్టి ఫస్ట్, తర్వాత ఈ రికార్డ్ వచ్చింది, తర్వాత ఈ రికార్డు, తర్వాత చూడండి నా అవుట్పుట్ రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా సార్ట్ అయ్యి వచ్చింది. అదే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లు అంటే ఇంతకుముందు మనకు జిగ్ జాగ్లో ఉంది కదా, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తే కన్నా ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది. ఈ విధంగా రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ జస్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి అవుట్పుట్లే కాపీ చేసాం అంతే, ఇంకేం చేయలేదు. జస్ట్ ఇట్ విల్ డూ సమ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కాపీ అయిపోయి. దిస్ ఈస్ ద సార్ట్ కార్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేయాలంటే నేను ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ నా ఇష్టం, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లెంత్ అనేది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వచ్చు. ఒక్కోసారి 2 ఫీల్డ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈ విధంగా లెట్టే ఇంకొక రికార్డు ఇన్పుట్లో ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, మనం ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నానంటే ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ రికార్డును రిపీట్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు సేమ్ రికార్డు ఒకే నేమ్తో 2 రికార్డ్స్ వచ్చింది కదా, 2 రికార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది సపోజ్ ఇక్కడ ఈ నెంబరు 2, 3, 4, 5 వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే నేను ఎప్పుడైతే నేమ్ ఈక్వల్గా వస్తుందో అప్పుడు ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బేస్ అన్న ఇది 65 ఉంది కదా, ఇది లెట్స్ 85 ఉంది అనుకోండి. నేమ్ గిన ఈక్వల్గా గిన వస్తే నేను సెకండ్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏంది, అమౌంట్ ఫీల్డ్. అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అమౌంట్ ఫీల్డ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేయాలి, ఈ నేమ్ ఫీల్డ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేయాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో అమౌంట్ ఫీల్డ్ మనకి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అమౌంట్ ఫీల్డ్ 25, 26, 27 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. 27 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 7 లెంత్.
ఒకవేళ ఇక్కడ నేమ్ గిన ఈక్వల్గా అయిన వస్తే ఐ వాంట్ టు సార్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఫీల్డ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో మన ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు నేమ్ ఫీల్డ్ అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది 27 దగ్గర కదా, 27 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 7 అనుకుంటా లెంత్. సో కామా అప్పుడు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అనమాట, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కామా 7 లెంత్, అమౌంట్ ఫీల్డ్ కదా జోన్డ్ డెసిమల్ కామా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వేసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు చూడండి నాకు నేమ్ ఈ నేమ్ 2 చోట్ల వచ్చింది కాబట్టి సో ఏ నేమ్ ఫస్ట్ రావాలి అనే దానికి సో నాకు ఏ దేనికైతే అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ నేమ్ ఫస్ట్ రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. అట్లా 2 ఫీల్డ్స్తో కూడా మనము సార్ట్ చేయవచ్చు. లెట్ మీ సబ్మిట్. ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఈ నేమ్ వచ్చింది, ఇది ఈ అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఫస్ట్ వస్తుంది. మనం ఇన్పుట్ ఫైల్ వచ్చినప్పుడు 65 రికార్డ్ ఫస్ట్ ఇచ్చాము. మనం ఇక్కడ అమౌంట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము. నేమ్ సేమ్ ఉంటే మనం ఇచ్చిన కీ వాల్యూ అంటారు, కీ ఫీల్డ్ కింద సేమ్గా ఉంటే ఐ వాంట్ టు సార్ట్ అనదర్ ఫీల్డ్. అట్లా మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్తో కూడా మనం సార్ట్ చేయొచ్చు రికార్డ్. ఓకే, ఇది ఈ సార్ట్. దీంట్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ తర్వాత ఈ సార్ట్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. వన్స్ యూ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సార్ట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో మనం చాలా ఈ గూగుల్లో మనం టైప్ చేస్తే చాలా సింటాక్స్లు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నీట్గా ఇస్తారనమాట. బేసిక్గా ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్ట్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే సార్ట్ ఫీల్డ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కమా లెంత్ కమా ఫార్మాట్ కమా ఏదర్ అసెండింగ్ డిసెండింగ్. ఇది ఒక ఫీల్డ్కు. నేను సేమ్ ఫీల్డ్స్ లెట్సే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లెట్సే నేను ఇక్కడ ఇందు రెడ్డి ఉంది. సో ఇట్లా లేకుండా జస్ట్ రెడ్డి అని ఇచ్చాను. రెడ్డి అనేది 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రెడ్డి అనే దాంట్లో. సో ఏ రికార్డుకి అయితే అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాంది ఫస్ట్లో రావాలి, లేదు ఏ రికార్డుకి అయితే అమౌంట్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుందో అది ఫస్ట్లో రావాలి. లేదంటే ఇది ఏమంటుంది స్టేటస్ ఎవరికైతే జెడ్ ఉంటుందో వాళ్ళది ఫస్ట్లో రావాలి, ఎవరికైతే బి ఉంటుందో వాళ్ళది లాస్ట్లో రావాలి. ఇట్లా సేమ్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఫీల్డ్ కూడా యూజ్ చేసి మనం సార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దీంట్లో ఇంకొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి సార్ట్లో, చాలా ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ టుడే. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే నా దగ్గర 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నా లెట్సే ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను ప్రొడక్షన్ ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్లోంచి లెట్సే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 100,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 100,000 రికార్డ్స్లోంచి జస్ట్ ఒక 10 రికార్డ్స్ లేదంటే ఒక 20 రికార్డ్స్ లేదంటే ఒక 50 రికార్డ్స్ ఉంటే నాకు దట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ మై టెస్టింగ్. అన్ని రికార్డ్స్ కాపీ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ ద ఇష్యూ కమ్స్. First we have to copy the very 10 records, then we can test our program. If it is work for 10 records, then we can increase the record count. ఓకే, నార్మల్గా మనం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. జనరల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని పెట్టుకోకుండా జస్ట్ 1 or 2 రికార్డ్స్తో టెస్ట్ చేస్తారనమాట ప్రోగ్రామ్. మనకు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా వచ్చింది అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్పుట్ కౌంట్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ 100,000 రికార్డ్స్ ఉండే ఫైల్ను జస్ట్ 10 రికార్డ్సే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. జనరల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు రియల్ టైంలో లెట్సే ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. లెట్సే నా దగ్గర ఈ ఫైల్ ఉంది, ఇవి నా దగ్గర ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ ఫైల్ ఆర్ మేజర్ ఫైల్ ఇన్ ద టెస్ట్ రీజన్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. నేను నా ప్రోగ్రామ్కి తగినట్టు నేను ఇందులోకి వెళ్ళి ఎడిట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని రికార్డ్స్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్సే నేను కొన్ని రికార్డ్స్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏదైనా సంథింగ్ అట్లా ఇచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఎక్స్ ఇచ్చి వై ఇటు ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది మన ప్రాజెక్ట్లో చాలామంది యూజ్ చేస్తుంటారు కదా. మన ప్రోగ్రామ్ తగినట్టు చేంజెస్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఈ డేటా ఏదైనా పొరపాటున కరప్ట్ అయిందనుకోండి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్. సేమ్ అదే కాపీ చేసి ఇప్పుడు కూడా పెట్టేమో. అమ్మ ఏమో ఈ మధ్యలో సిస్టమ్ వెయిటింగ్ అని పెట్టింది. ఎండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఉంది, దీన్ని నేను డిస్టర్బ్ చేసే బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్కు బ్యాకప్ తీసుకుంటాను.
జనరల్గా మీ లీడ్ కానీ మేనేజర్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ద సోన్స్ ఫైల్ అని అడుగుతారనమాట. 2 వేస్లో చేయొచ్చు. ఈ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఏ ఫైల్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలన్నా ఆ ఫైల్ ముందర సిఓ అని ఇవ్వాలి. సిఓ గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఓ అంటే కాపీ. సిఓ అనేసి డైరెక్ట్గా ఈ స్క్రీన్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఏ ఫైల్ నేమ్తో నేను బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా, నేను ఇది ఒరిజినల్ ఫైలు. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే .bk అంటే బ్యాకప్ అనేసి జనరల్గా డేట్ ఇస్తాం. ఎప్పుడు చేస్తున్నాము, లేకపోతే 03 3rd month 2024లో నేను బ్యాకప్ తీసుకున్నాను. ఈ క్వాలిఫైర్ మొత్తం 8 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో అందుకని లిమిటెడ్గా బీకే అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చామన్నమాట. ఇప్పుడు హిట్ ఎంటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఇస్తే కన్నా ఈ సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకొని ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు మన బ్యాకప్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్ బ్యాకప్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ రేపొద్దున ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఈ ఫైల్ కరప్ట్ అయినా కూడా మళ్ళీ వీ కెన్ రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ అవర్ బ్యాకప్. ఇది బ్యాకప్ తీసుకునే పద్ధతి. మనం జనరల్గా ఏ వర్క్ మనది కానీ మన పీడిఎఫ్ మన ఫైల్ కాకపోతే బెటర్ యూ షుడ్ టేక్ ద బ్యాకప్ అండ్ కాపీ టు అవర్ ఫైల్ క్వాలిఫైయర్, దెన్ వీ కెన్ డూ ద చేంజెస్. ఆ ఫైల్ ముందర సిఓ అని ఇస్తాం. లేదంటే కన్నా ఐఎస్పీ ప్రైమరీ ఆప్షన్ మెన్యూలోకి వెళ్ళి ఈక్వల్ టు 3.3 3 అంటే యూటిలిటీస్, దాంట్లో మళ్ళీ 3 అంటే కాపీ ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడికే వస్తుంది. ఇక్కడ సి అని ఇచ్చి ఇక్కడ కాపీ ఇవ్వచ్చు. సో ఏదైనా ఇక్కడైనా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే దాని ఫైల్ ముందర సిఓ అని చెప్పి అట్లా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇచ్చి ఏదో ఒక నేమ్తో ఇచ్చి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆప్షన్ 1 అని ఇస్తే ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ ప్రొడక్షన్ ఫైల్ నుంచి నా టెస్ట్ క్వాలిఫైర్లే కాపీ చేసుకొని దెన్ ఐ కెన్ డూ యూజ్ మై టెస్టింగ్. అట్లా కాపీ చేసుకొని చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో సో ఐ హ్యావ్ ద 100 million రికార్డ్స్ ఆర్ 100,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను జస్ట్ 3.3 ఫైల్ ముందర సిఓ అని ఇస్తే మొత్తం రికార్డ్స్ కాపీ అవుతాయి. నాకు అట్లా కాకుండా జస్ట్ 10 రికార్డ్స్ అయితే సరిపోతుంది. లేదు నా దగ్గర 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్ 8 రికార్డ్స్, లాస్ట్ 8 నుంచి 20 లాస్ట్ 20 రికార్డ్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం స్టార్ట్ స్క్రీన్స్ ఈక్వల్ టు కాపీ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, జనరల్గా స్టార్ట్ స్క్రీన్స్ ఈక్వల్ టు కాపీ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కాపీ సింప్లీ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్. ఓకే, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నాకు జస్ట్ 10 రికార్డ్సే కావాలి. సో దెన్ వీ షుడ్ యూజ్ ద స్కిప్ రెక్. ఒక సింటాక్స్ కీవర్డ్ ఏంటంటే SKIP. స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ టు లేకపోతే నా దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ మన దగ్గర చిన్న ఫైల్ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ 2 అని ఇస్తాం. ఓకే, స్కిప్ రెక్ అని ఈక్వల్ టు 2 అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మొత్తం మన దగ్గర ఉన్న 5 రికార్డ్స్లో ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ స్కిప్ చేసి రిమైనింగ్ 3 రికార్డ్స్ కాపీ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాప్ ఆఫ్ట్. STOP స్టాప్ ఆఫ్ట్ ఈక్వల్ టు పెడితే ఏదైనా 5 రికార్డ్స్ నా దగ్గర ఇప్పుడు 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను లాస్ట్ 20 రికార్డ్స్ కాపీ చేయాలి అనుకుంటే స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ టు 79 80 అన్న అనుకున్నాను. స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ టు 80 అంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 8 రికార్డ్స్ స్కిప్ అయిపోతుంది. స్టాప్ ఆఫ్టర్ 20 అంటే 20 రికార్డ్స్ తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేను 100K రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ 10 రికార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ స్కిప్ రెక్ 0 అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్కిప్ రెక్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా స్టాప్ ఆఫ్టర్ 10 అన్నాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ కాపీ జస్ట్ 10 రికార్డ్స్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద స్కిప్ రెక్ అండ్ స్టాప్ ఆఫ్. ఓకే, స్కిప్ రెక్ అండ్ స్టాప్ ఆఫ్ చూడండి, ఇక్కడ స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ 3 స్టాప్ ఆఫ్ ఈక్వల్ 4 అంటే స్కిప్ రెక్ మధ్యలో స్పేస్ లేదు. సారీ నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చినట్టున్నా. స్కిప్ రెక్ అనేది సింగిల్ వర్డ్, స్టాప్ ఆఫ్ట్ అంటే ఆఫ్టర్. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారనమాట. ఐ వాంట్ టు స్కిప్ ఫస్ట్ 3 రికార్డ్స్ అండ్ కాపీ నెక్స్ట్ 4 రికార్డ్స్ అంటే కాపీ చేసేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ దిస్ కాపీ ఐఎమ్ గివింగ్ అడిషనల్ దిస్ వన్ స్కిప్ రెక్ అండ్ స్టాప్ ఆఫ్. ఓకే, ఇది షార్ట్ కట్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. హౌ ఐ కెన్ స్కిప్ అండ్ హౌ ఐ కెన్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ దట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాంట్ టు కాపీ, యా దీస్ ఆర్ ద సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాపీ ఫస్ట్ 5 రికార్డ్స్ ఓన్లీ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ స్కిప్ రెక్ ఈక్వల్ టు 0. నువ్వేం స్కిప్ చేయట్లేదు, జస్ట్ 5 రికార్డ్స్ కాపీ చేయమంటున్నావు. సో ఇక్కడ స్కిప్ రెక్ ఇవ్వకపోయినా కూడా వర్క్ అవుతుంది. స్కిప్ రెక్ చేసిన స్టాప్ ఆఫ్టర్ అంటే ఆఫ్టర్ కాపీయింగ్ 5 రికార్డ్స్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్.
సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం స్టార్ట్ తీసుకొని సో నేను ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ చూడు మనం ఈ ఫైల్లో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఏజెంట్ ఐడిని. సో ఎట్లా ఏజెంట్ ఐడిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేయమన్నారు. అప్పుడు మన షార్ట్ కట్ ఏమవుతుంది, ఏజెంట్ ఐడి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1 లెంత్ 4 పెడితే 1, 4, CH, అసెండింగ్ ఆర్డర్. అండ్ దెన్ ఆన్ స్టేట్ కోడ్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. స్టేట్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 5th పొజిషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. 5th పొజిషన్ లెంత్ 2, క్యారెక్టర్, అసెండింగ్. ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ స్టార్ట్ ఏజెంట్ ఐడి ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ స్టేట్ కోడ్ అన్న డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు చూడండి ఏజెంట్ ఐడి ఇప్పుడు 003 తీసుకోండి. ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇది 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఫస్ట్ మనకు ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, 001 వస్తుంది. 001 ఇక్కడ 1, 2, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 001 వస్తుంది ఫస్ట్, మళ్ళీ ఇది 001, ఇది 001 వచ్చింది కదా. దాని తర్వాత స్టేట్ కోడ్, తర్వాత ఫస్ట్ ఏపీ వస్తుంది, తర్వాత కేఏ వస్తుంది, తర్వాత టిఎన్ వస్తుంది. చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి అవుట్పుట్. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. దెన్ ఐ షుడ్ గివ్ షార్ట్ కట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ థింగ్స్. సో వీ కెన్ సీ ఇక్కడ చూడండి ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది జోన్ డెసిమల్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలంటే దాని స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 9, దాని లెంత్ 7, జోన్ డెసిమల్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పేది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫైల్లో స్టేట్ కోడ్లో చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి, టిఎన్, కేఏ, ఏపీ అని రకరకాల స్టేట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఫీల్డ్స్ కాపీ అంటే మొత్తం రికార్డ్స్ కాపీ అవుతాయి. కొన్ని ఇప్పుడు ఎక్కువ స్టాప్ ఆఫ్టర్ అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలో అన్ని రికార్డ్స్ కాపీ అవుతాయి. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఫైల్స్ కాపీ కావాలి, బట్ నాకు స్టేట్ ఏపీ ఉండేది మాత్రమే కాపీ కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ అదర్ స్టేట్. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఈ మొత్తం మాస్టర్ ఫైల్లోంచి ఈ స్టేట్ కోడ్ ఏపీ ఉంటే అవి మాత్రమే కావాలి. ఓకే, స్టేట్ కోడ్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, 5th పొజిషను, లెంత్ 2. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే షార్ట్ కట్ ఈ విధంగా ఇస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ కాపీ చేస్తే ఓకే, ఇప్పుడు నాకేంది, ఐ వాంట్ టు సార్ట్ ఏపీ రికార్డ్స్ ఓన్లీ. సో దెన్ సార్ట్ ఫీల్డ్స్ కూడా కాపీ అని ఇస్తాం ఫస్ట్, అంటే అన్ని రికార్డ్స్ కాపీ అవుతాయి. మళ్ళీ ఐ షుడ్ యూజ్ ద ఫిల్టర్ ఇంక్లూడ్ కండిషన్. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ కండిషన్, ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నా, ఏం రికార్డ్స్ కావాలి, నాకు ఏపీ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి. సో ఏపీ అనేది స్టేట్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 5th పొజిషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని లెంత్ x(2) అంటే 2. సో 5th పొజిషన్ 2, ఆ డేటా టైప్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్. 5, 2 క్యారెక్టర్, ఈక్వల్ అంటే ఈక్యూ అంటే ఈక్వల్, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏపీ. ఇది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కాబట్టి కోర్సులో క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏపీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 5, 2 పొజిషన్లో ఏపీ ఉంటేనే కాపీ చేయి, లేకుంటే ఐ డోంట్ వాంట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో రికార్డ్స్లో ఏపీ వచ్చేసి ఇక్కడ 1, 2, 3 రికార్డ్స్ కాపీ అవుతాయి మొత్తంకి. హాట్ ఫీల్డ్స్ కూడా కాపీ అంటే అన్నీ కాపీ అయితే నేను ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తున్నా, ఇంక్లూడ్ కండిషన్ ఈక్వల్ అని చెప్పి. ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట. నాకు ఇట్లా ఏపీ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి, లేదంటే వాడు ఒక రికార్డ్ ఇచ్చి ఇందులో ఎంప్లాయీ నేమ్లో నీ పేరు ఇస్తారు. సో XYZ నీ పేరు ఉంది, ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే నాకు కాపీ కావాలంటే ఈ పొజిషన్ ఇచ్చి క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏపీ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ కాపీ ఓన్లీ ఈ కండిషన్ మీట్ అయిన రికార్డ్ మాత్రమే కాపీ. ఓకే, లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కోడ్ P1, P2, P3 ఉంది. ఐ వాంట్ టు కాపీ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ కోడ్ P2 అన్నాం అనుకోండి. షార్ట్ కట్ ఏ విధంగా వస్తుంది చెప్పండి, షార్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి కాపీ. ఇంక్లూడ్ కండిషన్ ఏ విధంగా వస్తుంది చెప్పండి, ప్రోడక్ట్ కోడ్ P2 ఉండేటి కావాలి. సో ప్రోడక్ట్ కోడ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 7, 2, క్యారెక్టర్, ఈక్యూ ఈక్వల్, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ P2. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే షార్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి కాపీ, తర్వాత ఇంక్లూడ్ కండిషన్ తీసుకుంటే రన్ చేస్తే P2 రికార్డ్స్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. ఓకే.
ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇంతకుముందు ఒక జాబ్ చూస్తున్నాం కదా, మన జాబ్కి ట్రై చేస్తాం. కార్ట్ M:5. మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని యూ కెన్ ట్రై విత్ యువర్ ఓన్. ఇప్పుడు మన ఫైల్లో ఓకే, మన ఫైల్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏ విధంగా ఉందో చూస్తాము. ఓకే, కార్ట్ 3.4. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఇక్కడ INDU లేదంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఎక్కడైనా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే రాజా స్పేస్ రాజు వీడియో ఇచ్చాను. నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 6 రికార్డ్స్లో COLS కాలం ఈ రెడ్డి అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 11th పొజిషన్లో ఉంది. 11th పొజిషన్లో రెడ్డి ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే నేను కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను 11th పొజిషను 5 క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ టు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ REDDY ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి? మొత్తం కాపీ చేయాలి, అందులో ఈ 3 రికార్డ్సే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ అండ్ విల్ సీ సబ్మిట్. నెక్స్ట్ 0 అవుట్లోకి వెళ్ళాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఇందులో ఉండేటి 3 రికార్డ్సే వచ్చినాయి ఈ పొజిషన్లో మనం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఇట్లా లేకుండా నాకు ఇక్కడ మనకు వన్ ఆఫ్ ద రికార్డు రవి అని ఉన్నది కదా. ఈ రవి అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 6th పొజిషన్లో ఉంది. 6,4 నేను రవి అని ఇస్తే రవి రికార్డు కాపీ అవుతుంది. మనం ఏ పొజిషన్లో ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ షార్ట్ ఫిజికల్ కాపీ ఇంక్లూడ్ కండిషన్ అనేది. అట్లా లేకుండా ఇంక్లూడ్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి ఒమిట్ అనమాట. OMIT ఒమిట్. నేనేంటంటే ఈ కాపీ చేసినప్పుడు ఈ రెడ్డి ఉండే రికార్డ్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కాపీ కావాలి. ఇంక్లూడ్ ఆపోజిట్ ఒమిట్ కండిషన్. ఓకే, లెట్ మీ సబ్మిట్ అండ్ సీ. చూడండి, ఇక్కడ ఆ రెడ్డి తప్ప మిగతా అన్ని రికార్డ్స్ కాపీ. దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. నేను కావాలంటే ఇంక్లూడ్, వద్దంటే ఒమిట్ కండిషన్. ఓకే, ఒకేసారి డిలీట్ చేయాలంటే ఇట్లా ఇస్తే డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇంక్లూడ్ కండిషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టార్ట్ విత్ ఇంక్లూడ్ కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ మీరు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒమిట్ కండిషన్. నాకు ఏపీ రికార్డ్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కాపీ కావాలంటే ఒమిట్ కండిషన్. నాకు ఏపీ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలంటే ఇంక్లూడ్ కండిషన్. నాకు కొన్ని రికార్డ్స్ స్కిప్ చేయాలంటే స్కిప్ రెక్, లేదా ఒక 10 రికార్డ్స్ కాపీ అవ్వాలి, దాని తర్వాత ఆఫ్ చేయాలంటే స్టాప్ ఆఫ్. ఏఎఫ్టీ అంటే ఆఫ్టర్. స్కిప్ రెక్, స్టాప్ ఆఫ్ టు ఒమిట్ కండిషన్, ఇంక్లూడ్ కండిషన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి నేను లెట్స్ నా దగ్గర KA, TN, AP 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క స్టేట్ రికార్డ్స్ ఒక ఫైల్లో కాపీ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తాం, ఒక్కొక్కసారి స్టార్ట్ ఇన్ స్టార్ట్ అవుట్ అని ఇచ్చి ఇంక్లూడ్ కండిషన్లో ఏపీ వేస్తే ఏపీ రికార్డ్స్, మళ్ళీ రెండోసారి రన్ చేస్తే KA రికార్డ్స్, మళ్ళీ మూడోసారి రన్ చేస్తే TN రికార్డ్స్ వస్తాయి. అట్లా లేకుండా సింగిల్ జాబ్లో ఒకే ఫైల్ను స్ప్లిట్ చేయాలి. నేను ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేయాలి? 3 ఫైల్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్. ఫస్ట్ ఫైల్లోనేమో ఏపీ రికార్డ్స్, సెకండ్ ఫైల్లో KA రికార్డ్స్, థర్డ్ ఫైల్లో TN రికార్డ్స్ రాయాలి. అప్పుడు చూడండి,
sort in input file same. So here I can use sort of 1, sort of 2, sort of 3. 3 ఫైల్స్ కాబట్టి 1, 2, 3 ఇచ్చాను. ఒకవేళ 10 ఫైల్స్ ఉంటే sort of 1, sort of 2, sort of 3, sort of 4 and so on. చూడండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అడుగుతారు నాకు ఈ విధంగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు కాపీ ఆల్ ద CA రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఒక చోట, ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఒక చోట, ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఒక చోట, ఇట్లా నేను స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా అవుట్పుట్ ఫైల్. అప్పుడు నేను ఎట్లా చేయాలంటే sort of 1, sort of 2, sort of 3 నుంచి ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ ఫైల్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫైల్ మాత్రం సేమే. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏ విధంగా ఇస్తామంటే సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపీ. ఓకే, సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది సింటాక్స్ అవుట్ ఫిల్ అంటే అవుట్ ఫిల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్ కు. ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ 5,2 పొజిషన్ లో ఏపీ ఉన్న రికార్డ్ మాత్రమే ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్ 1 లో రాస్తుంది. నెక్స్ట్ అవుట్ ఫిల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఇన్క్లూడ్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ కే రికార్డ్స్, దెన్ టీఎన్ రికార్డ్స్. ఈ విధంగా ఇస్తే కింద ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ అండ్ ఇట్ విల్ కాపీ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఫైల్స్. ఓకే గైస్, సార్ట్ వల్ల యూజ్ ఇది. ఒక మనకు పెద్ద హ్యూజ్ ఫైల్ ఉందనుకోండి, నేను ఒక 10 ఫైల్స్ స్ప్లిట్ చేసుకోవాలనుకుంటానంటే ఇక్కడ జస్ట్ సార్ట్ ఫీల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపీ, అవుట్ ఫీల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అని ఇస్తే ఇన్క్లూడ్ కండిషన్ ఇవ్వకపోతే ఒక ఫైల్ మీద అన్నిటిలో కాపీ అయిపోతుంది. అట్లా కాకుండా నేను బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ మై రికార్డ్. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇప్పుడు గూగుల్కి వెళ్ళి హౌ టు SPLIT స్ప్లిట్ ఫైల్ యూజింగ్ SORT సార్ట్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి. ఇక్కడ రకరకాల మనం 3-4 రకాలు ఓపెన్ చేస్తే ఏదో ఒకటి మనకు కావాల్సింది దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి సార్ట్ PGM సార్ట్ ఇచ్చాను. ఇది సార్ట్ ఆఫ్ 1 అనేది వచ్చి లేదంటే అవుట్పుట్ 1, అవుట్పుట్ 2, అవుట్పుట్ 2 3 ఫైల్స్ నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ సార్ట్ ఫీల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీళ్ళు ఏం చేస్తానంటే సార్ట్ చేసి కాపీ చేస్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఐ కెన్ యూజ్ సార్ట్ ఫీల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాపీ అనే ఇవ్వచ్చు. అవుట్ ఫిల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుట్పుట్ 1, అవుట్పుట్ 2, అవుట్పుట్ 3 అన్నా అనుకోండి, ఈ ఒక్కొక్క రికార్డు మిగతా అన్నిటిలే కాపీ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఇది అట్లా లేకుండా దీని తర్వాత ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ అంటే స్ప్లిట్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉందన్నమాట. స్ప్లిట్ ఈ సార్ట్ లోనే స్ప్లిట్ అనమాట. ఇంతకుముందు మనము లెట్స్ ఐ హావ్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో రికార్డ్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఫైల్ 1 లోకి రావాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఫైల్ 2 లోకి రావాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 3 వచ్చేసి ఫైల్ 3 లోకి రావాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 1 ఇందులోకి రావాలి, 2 ఇందులోకి రావాలి, 3 ఇందులోకి రావాలి, మళ్ళీ 4th రికార్డ్ ఇందులోకి రావాలి, 5th రికార్డ్ ఇందులోకి రావాలి, 6th అండ్ సో ఆన్, 7 ఇందులోకి, 8 ఇందులోకి, 9 ఇందులోకి, సో 10 ఇందులోకి, 11 ఇందులోకి అండ్ సో ఆన్. ఈ విధంగా నాకు స్ప్లిట్ అవ్వాలి, 3 ఫైల్స్ లేక స్ప్లిట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపీ స్ప్లిట్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి, SPLIT స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, మనం కోబాల్ ఏంది పెద్ద వెన్ క్లాస్ రాసి కౌంటర్లో వాడి రివర్సం చేశాం కదా, ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే సార్ట్లో జస్ట్ స్ప్లిట్ అని ఇస్తే కినా ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ కింద ఇస్తే 3 ఫైల్లోకి ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. స్ప్లిట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే సింపుల్గా ఇట్ విల్ స్ప్లిట్. అట్లా లేకుండా స్ప్లిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చినాం అనుకోండి, సపోజ్ స్ప్లిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇస్తే ఏమవుతుందంటే 1, 2 రికార్డ్స్ ఫైల్ 1 లోకి రాస్తుంది, 3, 4 రికార్డ్స్ ఫైల్ 2 లోకి రాస్తుంది, 5, 6 రికార్డు ఫైల్ 3 లోకి రాస్తుంది, 7, 8 మళ్ళీ ఫైల్ 1 లోకి, 9, 10 ఫైల్ 2 లోకి అండ్ సో ఆన్. 2 రికార్డు స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ స్ప్లిట్ అని ఇస్తే ఏమి ఇవ్వకుండా ఒక్కొక్క రికార్డు 3 ఫైల్స్ లోకి రాస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద స్ప్లిట్ ఫంక్షన్. ఓకే, మనం గూగుల్లో ఇస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారనమాట. అందుకే మీరు ఒక్కసారి సార్ట్ కింద కనెక్ట్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. నేనేం చేస్తానంటే గూగుల్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపించినప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ నోట్ ప్యాడ్ పెట్టుకొని అందులో నోట్ చేసుకుంటా ఉంటాను అనమాట. ఇదో ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ కానీ ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూలు అడిగినప్పుడు యూజ్ అయిపోయాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్ప్లిట్ చేస్తా పాటు దాంతోపాటు ఇంక్లూడ్ కండిషన్, జస్ట్ సింపుల్గా స్ప్లిట్ చేయకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ కూడా మీరు కావాలంటే మళ్ళీ స్కిప్ రెక్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ అని కూడా వాడచ్చు. ఓకే, ఈ స్కిప్ రెక్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ఇంకొకటి ఏమర్థమంటే లెట్స్ నా దగ్గర
100K రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేనేం చేశానంటే 1 నుంచి 10,000 రికార్డ్స్ వరకు ఒక ఫైల్‌లో రాయాలి. సో 10,001 రికార్డ్స్ నుంచి లెట్స్ సే 20,000 రికార్డ్ వరకు ఇంకొక ఫైల్‌లో రాయాలి. సో అప్పుడేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నాకు ఏపీ రికార్డ్స్, కే రికార్డ్స్ ఉంటుంది కదా! అవుట్‌ఫిల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి ఒకవేళ ఇంక్లూడ్ కండిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇంక్లూడ్ ఇవ్వచ్చు. లేదంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే జస్ట్ 10,000 ఒక్కొక్క ఫైల్‌లో రాయాలి. నాకు ఇంక్లూడ్ అవసరం లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అవుట్‌ఫిల్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి స్టార్ట్ స్టార్ట్ రెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కామా ఎండ్ రెక్ ఈక్వల్ టు 10,000. ఓకే. ఈ విధంగా ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రికార్డ్ నెంబర్ 1 అండ్ ఎండ్ విత్ 10,000. మళ్ళీ ఈ ఫైల్‌కొచ్చేసి స్టార్ట్ రెక్ 10,001 ఎండ్ రెక్ అని యూజింగ్ ద స్టార్ట్ రెక్ అండ్ ఎండ్ రెక్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైల్ ఈ విధంగా రాస్తుందన్నమాట. ఓకే. నా దగ్గర ఉండే 100K రికార్డ్స్‌లో జస్ట్ 10,000 రికార్డ్స్ లేదు 10 రికార్డ్సే కావాలనుకో, స్టార్ట్ రెక్ 1 ఎండ్ రెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అన్నామనుకోండి, జస్ట్ 10 రికార్డ్సే రాస్తుంది. ఈదర్ యూజింగ్ ద స్కిప్ రెక్ అండ్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ఆర్ స్టార్ట్ రెక్ అండ్ ఎండ్ రెక్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ షార్ట్ కట్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ రెక్, అవుట్ రెక్. అవుట్ రెక్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఈ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను స్టార్ట్ ఫీల్డ్స్ చేసి ఒక కండిషన్ ప్రకారం స్టార్ట్ చేసి అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాస్తున్నా. అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాసేటప్పుడు ఏమైతది, ఇందులో ఎంటైర్ రికార్డ్ రాస్తది. ఇందులో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. 4 ఫీల్డ్స్ అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాస్తా. నేను స్టార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఐడి 1, 4 అసెండింగ్ అన్నా అనుకోండి, A001 వస్తది, A002 వస్తది. ఇట్లా ఈ విధంగా రాస్తదన్నమాట. మొత్తం ఎంటైర్ రికార్డ్ రాస్తది. నేనేమంటున్నానంటే ఈసారి అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాసేటప్పుడు జస్ట్ ఐ వాంట్ ఏజెంట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ కోడ్ అండ్ సేల్స్ అమౌంట్. ఈ 3 ఉంటే చాలు. ఏజెంట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ కోడ్, సేల్స్ అమౌంట్. ఈ స్టేట్ కోడ్ అనేది నాకు వద్దు. నేను అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాసేటప్పుడు. నార్మల్‌గా నేను స్టార్ట్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఒక కండిషన్ ఇచ్చినా అనుకోండి, లేదంటే ఇంక్లూడ్ కండిషన్ ఇస్తే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇట్ విల్ రైట్ ఎంటైర్ రికార్డ్. అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాసేటప్పుడు. నాకు ఇది ఇన్‌పుట్ ఫైల్‌లో 1000 రికార్డ్ లెంత్ 1000 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. నాకు అవుట్‌పుట్ రాసేటప్పుడు జస్ట్ లిమిటెడ్‌గా ఒక 4, 5 ఫీల్డ్స్ అయితే సరిపోతాయి. ఈ కేసులో నేనేమంటున్నా అంటే ఈ స్టేట్ కోడ్ అయితే వద్దు నాకు. ఈ ఏజెంట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ కోడ్, సేల్స్ అమౌంట్ ఈ 3 చాలు నాకు. నాకు అవుట్‌పుట్‌లో రాసేటప్పుడు అన్నీ అవసరం లేదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? వి షుడ్ యూజ్ ద అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. అవుట్ రెక్ అన్నమాట. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే కాపీ చేస్తున్నా. ఈ ఫైల్ నుంచి ఈ ఫైల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ చేస్తున్నా. తర్వాత అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో రాసేటప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, నాకు జస్ట్ ఏజెంట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ కోడ్ అండ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈ 3 ఫీల్డ్సే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఏ విధంగా చేస్తామంటే యూజింగ్ ద అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్. అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్ ఏం చేస్తామంటే ప్లస్ ఇది పొజిషన్ ఏంది 1, 2, 3, 4 పొజిషన్స్ వచ్చేసి ఏజెంట్ ఐడి, 5th పొజిషన్ అండ్ 6th పొజిషన్ వచ్చేసి స్టేట్ కోడ్, 7th పొజిషన్ అండ్ 8th పొజిషన్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ కోడ్, 9th నుంచి ఇంక రిమైనింగ్ అంతా సేల్స్ అమౌంట్. అంతే కదా! నేనేమంటున్నా అంటే నాకు ఈ ఏజెంట్ ఐడి కావాలి, ఇదొకటి కావాలి, ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఇదొకటి కావాలి, సేల్స్ అమౌంట్ ఒకటి కావాలి. అప్పుడు నేను అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్ అని వాడతాను. అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ విధంగా నేను ఏ విధంగా రాస్తానంటే చూడండి. అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇట్లా ఉంది కదా! అవుట్ రెక్ ఫీల్డ్స్‌లో నాకు అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఫస్ట్ ఏ ఫీల్డ్ రాయాలి? అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఏ ఫీల్డ్ రాయాలంటే ఇన్‌పుట్‌లో ఫీల్డ్‌లో ఉండే 1-4 పొజిషన్స్ రాయాలి. ఇది అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏది రాయాలంటే ఇన్‌పుట్‌లో 1, 4 ఉండేది రాయాలి. ఇప్పటికి ఎన్ని పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి? లెట్స్ సే నాది ఇది అవుట్‌పుట్ ఫైల్ అనుకోండి ఇక్కడ. ఇక్కడ రాస్తుంది అవుట్‌పుట్ ఫైల్. నాకు అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఫస్ట్ పొజిషన్స్‌లో ఏం రాయాలి? 1-4 పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్‌పుట్ ఫైల్ రాయాలి. సో ఇన్‌పుట్ ఫైల్‌లో 1-4 పొజిషన్స్ ఏమున్నాయి? A003 ఉందనుకోండి. A003 రాసింది. ఇప్పటికి ఎన్ని పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో? 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. కామా 5th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్‌పుట్ ఫైల్. 5th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఏం రాయాలి? ప్రొడక్ట్ కోడ్ రాయాలి. ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఇన్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఏ పొజిషన్ ఉంది? ప్రొడక్ట్ కోడ్
4 + 2 6 అంటే 7th పొజిషన్లో ఉంది. 7th పొజిషన్ కామా దాని లెంత్ 2 అంతే కదా. ప్రోడక్ట్ కోడ్ P1 అనేది 7th పొజిషన్లో ఉంది, లెంత్ 2. సో అంటే P1 రాసింది. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి నాకు? సేల్స్ అమౌంట్ రాయాలి. ఇప్పటికి ఎన్ని అయిపోయినాయి? 4, 5, 6. ఇది ఒక 4, ఇది ఒక 2, 6 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 7th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్. 7th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏం రాయాలి? సేల్స్ అమౌంట్ రాయాలి. సేల్స్ అమౌంట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 9th పొజిషన్లో ఉంది. దాని లెంత్ ఎంత? 7. ఈ విధంగా ఇవ్వాలన్నమాట. P1 తర్వాత 5 ఈ విధంగా రికార్డు రాస్తుంది. ఇక రాసినప్పుడు నా ఏ రికార్డ్ కావాలో అవుట్రేక్ ఫీల్డ్స్ అంటే బిఫోర్ రైటింగ్ ఇంటూ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ ఐ కెన్ రీస్ట్రక్చర్ ఆర్ రీఫార్మాట్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్. నేను ఇక్కడ ఉన్న 4 ఫీల్డ్స్లో నాకు వద్దు, నాకు ఏజెంట్ ఐడి కావాలి, ప్రొడక్ట్ కోడ్ కావాలి, సేల్స్ అమౌంట్ కావాలి. కావాలన్నప్పుడు నేను అవుట్రేక్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్లో పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏముండాలి? 1 to 4 పొజిషన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్. ఆడికి 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. అవుట్పుట్ ఫైల్లో 5th పొజిషన్లో ఏముండాలి? 7,2 ఉండాలి. ఆడికి 6 అయిపోయినాయి. అవుట్పుట్ ఫైల్లో 7th పొజిషన్స్లో ఏముండాలి? 9,7 ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇప్పుడు దీనికోసం నేను అవుట్రేక్ ఫీల్డ్స్ అనేటివి వాడతాను. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఓకే. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఏజెంట్ ఐడి కావాలి, సేల్స్ అమౌంట్ కావాలి, నాకు వేరే ఏమొద్దుగా. సో అప్పుడు నేనేమి ఇవ్వాలి? అవుట్పుట్ పొజిషన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్స్లో ఏమి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ పొజిషన్ ఐ వాంట్ ఏజెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. ఏజెంట్ ఐడి ఈజ్ 1,4. ఆడికి 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 5th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏం రావాలి నాకు? సేల్స్ అమౌంట్ రావాలి. సేల్స్ అమౌంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? సేల్స్ అమౌంట్ 9th పొజిషన్లో 4 + 2 6 + 2 8 అయిపోయినాయి. సేల్స్ అమౌంట్ 9th పొజిషన్స్లో స్టార్ట్ అవుతాను. 9,7 ఈ విధంగా ఇవ్వాలి. ఓకే. అట్లా కాకుండా నాకు ఈసారి ఏం కావాలంటే ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఐడి కావాలి నాకు. నా అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఆర్డర్ ఏ విధంగా అంటే ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఐడి కావాలి ఇది. దాని తర్వాత ప్రొడక్ట్ కోడ్ రావాలి. సెకండ్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ రావాలి. దాని తర్వాత థర్డ్ ఫీల్డ్ స్టేట్ కోడ్ రావాలి. 4th ఫీల్డ్ సేల్స్ అమౌంట్ రావాలి. ఓకే. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ మై అవుట్పుట్ ఫైల్ షుడ్ బి ఏజెంట్ ఐడి రావాలి. సో ఏజెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ 1,4. అది 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. 5th పొజిషన్లో నాకు అవుట్పుట్ 5th పొజిషన్లో ఏం రావాలి? 5th పొజిషన్లో ఏం రావాలి నాకు? ప్రొడక్ట్ కోడ్ రావాలి. ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 4 + 2 6 అంటే 7th పొజిషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. 7,2. హలో కవిత, నేను లైన్లోనే ఉన్నాలే, కానీ నువ్వు జాయిన్ అవ్వు. ఓకే ఓకే. సో 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. 5th పొజిషన్లో ఏముండాలి నాకు? ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఉండాలి. ప్రోడక్ట్ కోడ్ 7,2. సో ఈ యొక్క 4 పొజిషన్స్ ఒక 2 పొజిషన్స్ 6 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. 7th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్. 7th పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏం రావాలి? స్టేట్ కోడ్ రావాలి. స్టేట్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 6th పొజిషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 లెంత్. లాస్ట్లో ఆడికి 7 + 2 9 అయిపోయినాయి కదా గైస్. నాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఇప్పుడు. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. ఓకే ఓకే.